हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी। वेखते रहो, वेखण वाला चैनल है। तो मैं दीपक शर्मा चनारथल एक बार फिर लैके हाज़र हाँ खबरों की खबर। पंजाब च भी तो देश च भी करोना बहुत तेज़ी नाल अगे वध रहा जनाब। देश दे विच 10 लाख तो पार हो गया। शाम तक अज दे 24 घंटिया दे विच जिस तेज़ी नाल आ रहे ने, इसका मतलब 1.5 लाख वाल नूं वध जाना है। तो अगले 2 दिनों के विच फिर 11 लाख वाल नूं वध जाना। सो इस चिंता जिहड़ी हैगी आ, उस चिंता दे विच जिथे ये 10 लाख वाली चिंता, उत्थे पंजाब की वड्डी चिंता। पंजाब च करोना मरीजों की गिणती 10,000 वाल नूं पहुँच गई है। 10,000 वाल नूं ढुकण लगी है 10,000 तक। तो इस दे दरम्यान जेकर पंचायत मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा होरी, उन्होंने परिवार करोना की चपेट च आ गया, उत्थे ही पंजाब के पुलिस अधिकारी, पंजाब के पुलिस मुलाजम, पंजाब के डॉक्टर नर्सां वो भी करोना की चपेट च आउण लगियां ने। तो इस दे नाल नाल साडा जुडिशियल सिस्टम, अदालतां दे माणयोग जज, वो करोना की चपेट च आउण लगे ने। सो इसलिए चिंता है पंजाब दे विच। पर पंजाब की सरकार तो पहले मिशन फतेह के गीत गा चुकी है। महाराजा पटियाला ये शब्द वैसे हुण महाराजा का दौर तो नहीं, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी पंजाब के मुख मंत्री ने, राजाशाही परिवार चों ने, तो उन्होंने सारे उन्होंने नेड़ले महाराजा पटियाला कह के जो संबोधन करते हैं तो मल्लो मल्ली अंदर राजे वाली फीलिंग तो आई जाती है। सो उन्होंने मिशन फतेह ये कह के इस ढंग नाल तस्वीरां खिंचवा के इश्तिहार भी लवाए, बोर्ड भी लवाए, करोड़ां रुपया पंजाब का इस इश्तिहार के उत्ते बहा भी दिता, बोर्डां के उत्ते भी, अखबारां, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया, सड़कों, शहरों के विच होर्डिंग लाउणा, इश्तिहार देना, मिशन फतेह। जे उही पैसा पंजाब दे विच सेहत सिस्टम नूं, सेहत सिस्टम नूं मजबूत करन लई, सेहत दे ढांचे नूं मजबूत करन लई लाया हुंदा, शायद असीं होर वड्डी उदाहरण बन के आउंदे दे। बेशक धन भाग है, चंगे भाग ने कि पंजाब दे विच करोना मरीज़ों की सेहतयाब होने की दर काफ़ी बेहतर है। तो इसलिए असी अजे भी देश के काफ़ी ठीक हाँ, खासकर अपने गवांढी मुल्क हरियाणा, दिल्ली नूं जेकर असी देखीए, उस मुकाबले पंजाब की स्थिति काफ़ी अजे भी ठीक है। पर जिहड़ा इहदे मिशन फतेह लैके पहलां ही गोगे गा ले कि लो जी असी करोना नूं हरा लिया, जिमें वो काहल, जिमें दिल्ली दे विच नरेंद्र मोदी होरी बैठ के कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री कि बजा दो थालियां, बरसा दो फुल, शंख बजा लो, दीवे जगा लो। सो उस तरह इन्होंने बांह खड़ी करके जो कहता कि मिशन फतेह कि हुण वड्डी चिंता, क्योंकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होरी खुद कह चुके हैं कि जुलाई अगस्त तक शिखर पर जाना है, बहुत वड्डी चिंता है। सो इसलिए किते ना किते इस मसले को समझने की लोड़ है। तो ये नाल नाल दोहरी नीति क्यों? जो किसान सड़कों के उत्ते ट्रैक्टर लिया के रोष प्रदर्शन करना चाहते हैं तो रोक लाई जाती है कि 5 भी इकट्ठे नहीं हो सकते, 5 तो वध कोई भी बंदा किते इकट्ठा होंदा FIR तक दर्ज कर दो। किसानों को कहा जा रहा कि धरने प्रदर्शन अपने मुलतवी कर दो कि करोना बहुत ज़्यादा है। कमाल है जनाब, बसां च तां कहंदे 52 सवारियां चढ़ा लो, कि जिहड़ा करोना बसां च नहीं चढ़ूगा वो ट्रैक्टर से चढ़ जूगा। ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री साहब कि करोना बस च नहीं चढ़ूगा, बस से चढ़ जाओ तुसीं सारे, तो ट्रैक्टर लैके ना आयो, ट्रैक्टर से करोना चढ़ जूगा। सो इसलिए किते ना किते दोहरी नीति जिहड़ी अपनाई जा रही है, उसनूं लैके चिंता है। तो अजे भी पंजाब नूं अपने सेहत सिस्टम के उत्ते जोर देने की लोड़ है। जिहड़े प्राइवेट खेतरां दे अज रेट तय कीते ने, हस्पतालों च इलाज के रेट तय कीते ने, उस दे उत्ते भी नज़रसानी करने की लोड़ है। आम सधारण व्यक्ति अज भी करोना के इलाज लई जां किसी होर इलाज लई प्राइवेट हस्पताल तक पहुँचण की हिम्मत नहीं रखता, अंदर बनने का भी दम नहीं रखता। सो इसलिए अजे भी जिहड़े सरकारी डॉक्टरां ते भरोसा कायम है, अजे भी सरकारी हस्पताल ते जिहड़ा भरोसा कायम है, उसनूं होर मजबूत करने की लोड़ है। पर जित्थों तक देश की गल है जनाब, बहुत चिंता वाली गल है। 10 लाख मरीज सामने आ चुके हैं, 25,000 तो वध मौतां हो चुकियां ने भारत दे विच। 5 लाख तो 10 लाख होण दे विच सिर्फ 20 दिन लगे, मतलब 20 दिनों के विच भारत च करोना मरीजों की गिणती दुगना होण लगी है। तो जेकर इसे रफ्तार नाल तेज़ी फड़ती रही तो गिणती 12-13 दिनों च दुगनी होण लगी तो छेती असी करोड़ का अंकड़ा पार कर जावांगे। पर अजे भी फिक्र है, जिमें मैं कहा कि 5 तो 10 लाख दुगने होने दे विच सिर्फ 20 दिन लगे, तो यदा मतलब अगस्त के पहले महीने तक भारत 20 लाख मरीज होणगे। जे इसे रफ्तार नाल ना भी मामले आउंदे ने तो अगस्त के दूजे हफ्ते तक 50,000 मौतां हो चुकियां होणगियां। सो ये वड्डी चिंता। तुसीं आप हिसाब ला लो किन्नी तेज़ी नाल करोना भारत च वध रहा। 8 तो 9 लाख होने दे विच 3 दिन लगते हैं।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 10 ਲੱਖ, 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਦਿਨ, ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ 33,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ 36,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ 68 ਦਿਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਦ ਤਾਂ 1,90,000, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖੋਲ੍ਹਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,10,000, 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ 36,429 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 690 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਸੇ ਔਸਤਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 33,000 ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਉਹ ਵੀ 23 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਮਾਮਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਰ 23 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 25,000 ਤੋਂ 50,000 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 68 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1,90,000 ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 2,794 ਮਰੀਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 46 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 8,10,000। ਇਹ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8,10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਸਤਨ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਔਸਤਨ 30,000 ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 17,608 ਮਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਔਸਤਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 33,000 ਔਸਤਨ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 13,000 ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਦੋਂ 13,000 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 200 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਕ ਆ, ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਆ, ਇਕੱਠ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਆ, ਰੈਲੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ 3 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 97 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼। ਤੇ ਦੂਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 109 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੀਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 169 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਏ ਪਾਏਦਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ਤੋਂ, ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਓਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ AC, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ AC ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਹਵਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ AC ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਚੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ, ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੋਤਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਤਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਤਾਹੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਚੱਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀ ਵਧੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੀ ਘੱਟ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੌਰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ। ਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ CBSE ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਣ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤਰ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ, ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਬਸ ਗਏ ਤੇ ਆਏ। ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਹਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ CBSE ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੱਤ, ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੈਂਡਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜੈਂਡਰ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣਾਂ ਅਤੇ ਬਣ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆੜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਧਰਮ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਖੇਤਰੀ ਤਾਂਘਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਭੂਮੀ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਮੀ ਫੇਰੀ ਇਤਿਹਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫਰੇਮਵਰਕ 2005 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੂੜ ਸੋਝ ਨਾਲ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਕਿ ਤੈਅ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਝਾੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਆਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ
ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ ਘਰੇ ਨੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਖਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਹੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੀਹ ਪੱਕੀ ਲੀਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਲਿਆਂਦਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਐਕੈਡਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਭਾਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਥੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੱਟਣਾ ਔਰ ਤੈਅ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕੇ ਕੁਝ 94 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 94 ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਵਰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਰਗ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਤਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਲਾ ਫਰੋਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।